Good morning children. Today we are going to start a new chapter, chapter 5, surface chemistry. Surface chemistry is the branch of chemistry that deals with properties of surfaces. In this video we will discuss one of the surface properties, adsorption. Surface chemistry. Surface chemistry is the branch of chemistry that deals with surface phenomena. Surface phenomena are corrosion, electrode processes, catalysis, etc. Surface phenomena depends on the surface properties of solids. A surface separates two faces and the boundary between the two faces is called an interface. Important surface properties are adsorption, catalysis, etc. Surface chemistry gives a general discussion of surface properties of substances and of the colloidal state. One of the surface properties of solid is adsorption. Adsorption and catalysis of the surface properties are. Let us see what is adsorption. The phenomenon of accumulation of molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid rather than the bulk is called adsorption. It's the phenomenon of accumulation of molecules of a substance on the surface of a liquid or a solid rather than the bulk. The material providing the surface upon which adsorption occurs is known as the adsorbent. Adsorption എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് ഫിനോമിനയാണ്. Adsorption നടക്കുന്ന സർഫസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് adsorbent. And the substance adsorbed or attached is called the adsorbate. Examples of adsorbent are charcoal, silica gel, clay, alumina gel, etc. The process of removing adsorbate from the surface of adsorbent is known as desorption. Adsorbent surface in the remove the process desorption. Adsorption is a surface phenomena and it is quite different from that of absorption. Absorption is a way adsorption is a surface phenomena. Surface is a process. Absorption is a bulk process. The sponge sponge absorb and water absorb. Adsorption is a surface process. But iron nail is air expose iron nail that's corrode. Rust that's adsorb. And the surface is rust. So that process is adsorption. Clear? So every adsorption surface is adsorbent. Adsorb substance is adsorbate. Clear? Let us see the difference between absorption and adsorption. Absorption is a bulk phenomenon in which substance accumulated is uniformly distributed throughout the body of the solid or liquid. But this adsorption is a surface phenomenon and it is a fast process as compared to absorption. Absorption which adsorption is a fast process. Clear? When a blotting paper is left in contact with ink, ink is absorbed on the blotting paper and penetrates uniformly into the absorbent. Clear?
is shaken with animal charcoal, the surface of the animal charcoal carries away some of the litmus. നമ്മുടെ litmus solution ചാർക്കോളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ ചാർക്കോൾ കരി ആ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ സർഫസിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? In this case, all the litmus is concentrated on the surface of the adsorbent. അതായത് ഇവിടുത്തെ അഡ്സോർബന്റ് ചാർക്കോൾ ആണ്. ആ ചാർക്കോളിന്റെ സർഫസിലാണ് ആ ലിറ്റ്മസ് സൊല്യൂഷൻ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? Another example is atmospheric moisture. It is absorbed by fused calcium chloride, but it is adsorbed over the surface of silica gel. Silica gel എന്താണ്? നമ്മൾ സാധാരണ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുന്നത്. സിലിക്ക ജെൽ വെച്ചാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ദ സിലിക്ക ജെൽ ക്യാൻ അഡ്സോർബ് മോയ്സ്ചറിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ മോയ്സ്ചറിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യും, സിലിക്ക ജെല്ല് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കിണർ വറ്റിച്ച് കഴിയുമ്പം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ചിരട്ട വലിച്ച് കിണറ്റിലിടും. ചാർക്കോൾ ക്യാൻ അഡ്സോർബ് ഫൗൾ സ്മെൽസ്. ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്യാസിനെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളിൽ നിന്നതിനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ചിരട്ടക്കരി ഇടുന്നത്. സോ ഈ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറിൽ ഇങ്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് യൂണിഫോമായിട്ട് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ in absorption particles are uniformly distributed, but adsorption is a surface phenomenon. Next point is concentration is the same throughout the material in the case of absorption. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയായിരിക്കും concentration absorption. But in adsorption, concentration on the surface of the adsorbent is higher than in the bulk. ബൾക്കിനെക്കാട്ടും കൂടുതലും ആ അഡ്സോർബേറ്റ് കാണുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും? അതിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് absorption occurs at uniform rate, but adsorption is rapid in the beginning and its rate slowly decreases. യൂണിഫോം റേറ്റിലാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് അഡ്സോർപ്ഷന്റെ കേസിൽ at first it is rapid and its rate slowly decreases. ഫസ്റ്റിൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് നടക്കും, സ്പീഡിൽ നടക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കുറയും. So all these are the difference between absorption and adsorption. Mechanism of adsorption. Adsorption arises due to the unbalanced attractive forces on the surface of the adsorbent. In the bulk of the adsorbent, all the forces acting between the particles are mutually balanced. But on the surface, particles are not surrounded by atoms or molecules of the same kind. So the force of adsorption increases on the surface. Adsorption the mechanism എന്ന് പറയുന്നത് it is due to unbalanced attractive forces on the surface of the adsorbent. അഡ്സോർബന്റെ സർഫസിലുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡാണ്. സോളിഡിൻ്റെ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, അത് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആകാം. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസിലെല്ലാം ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസും ആകാം. അതാണ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സോളിൻ്റെ സർഫസിൽ, അതായത് അഡ്സോർബൻ്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അഡ്സോർബെന്റിന്റെ സർഫസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു സർഫസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ്. ഇതിന്
താഴോട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, മുകളിലോട്ട് എന്തില്ല, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ മുകളിലോട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഇല്ല. ബൾക്കിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ് ആ ബൾക്കിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. നേരെ മറിച്ച് സർഫസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, താഴോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിലോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സർഫസിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇതെല്ലാം ഈ ലെയറിലുള്ള എല്ലാ സർഫസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതിന്റെ മുകളിലോട്ട് എന്തില്ല, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. സോ അവിടുത്തെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് പോകാനൊരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്. കാര്യം താഴോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ള ഒരു പുള്ള്, മുകളിലോട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. ക്ലിയർ? സോ ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് it arises due to the unbalanced attractive forces on the surface of the adsorbent. അഡ്സോർബന്റിന്റെ സർഫസിലുള്ള അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? During adsorption, a new bond is formed between adsorbent and adsorbate. So, ഈ സർഫസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്, അഡ്സോർബന്റിന്റെ സർഫസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുക മീൻസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വന്നതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. സോ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുമല്ലേ. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുക മീൻസ് അവിടെ ന്യൂ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. Clear? So during that bond formation, energy is released. So we can say that this adsorption process is exothermic. Thermodynamics chapter last year പഠിച്ചതാണ് exothermic endothermic reactions ഒക്കെ. അവിടെ പഠിച്ചതാണ് exothermic reaction means delta H is negative ആണ്. എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷന് നെഗറ്റീവ് ആണ്. എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെയാണ് എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്സോർബേറ്റ് ആൻഡ് അഡ്സോർബന്റ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ്. എപ്പോഴും ന്യൂ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് നെഗറ്റീവ്, എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് negative. The enthalpy change when one mole of an adsorbate is adsorbed on an adsorbent surface is called heat of adsorption or enthalpy of adsorption. That enthalpy of adsorption is negative in the case of this adsorption. Clear? Last year we delta S എന്നൊരു ടേം പഠിച്ചു, that is entropy change. What is entropy? Entropy of a particle means disorder. പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസോർഡറിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിസോർഡറിനെയാണ് എൻട്രോപ്പി കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ എസ്. ഡെൽറ്റ എസ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി. എൻതാൽപ്പി നെഗറ്റീവ് ആണ്, എൻട്രോപ്പി എങ്ങനെയായിരിക്കും അഡ്സോർപ്ഷൻ സമയത്ത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സർഫസ് പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജി കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു അൺബാലൻസ്ഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴോട്ട് മാത്രമേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളൂ, മുകളിലോട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ബട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് അഡ്സോർപ്ഷൻ freedom of movement of its molecules becomes restricted and hence entropy is decreased. അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഡൻസി മുകളിലോട്ട് പോകാനാണ്, അതായത് താഴോട്ട് മാത്രമേ പുള്ളുള്ളൂ. സോ അതിനെപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു പോകാനാണ് ടെൻഡൻസി. അവിടുത്തെ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് സർഫസിലുള്ള അഡ്സോർബന്റിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ എൻട്രോപ്പി കൂടുതലാണ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൻ്റെ ആ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് കുറയുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഡിസോർഡർനെസ് മാറുന്നു. ഡിസോർഡർ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ അതിന് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് disorder or entropy becomes negative there. So during adsorption, the freedom of movement of
molecules of adsorbent becomes restricted and hence entropy is decreased. So we can say that this delta S is negative during adsorption. So delta H and delta S are negative during this adsorption. Clear? For a process to be spontaneous, you know that delta H must be negative. Free energy change negative ആയിരിക്കണം ഒരു reaction അല്ലെങ്കിൽ ഒരു process spontaneous ആയിരിക്കും. You have learned this equation in your previous class, that is delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G is free energy change, delta H is enthalpy change, T is temperature, this delta S is entropy change. Clear? Delta G എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്? ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if delta H is greater than T delta S, delta Hന്റെ വാല്യൂ T delta Sനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആവുമ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്. ക്ലിയർ? ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇത് -8 ഇത് +3 ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി നെഗറ്റീവ് ആവും. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. സൈൻ അല്ല, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ഡെൽറ്റ എസ്. ക്ലിയർ? Then the process becomes spontaneous and this takes place at a low temperature. ഓർക്കുക, ഈ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓൺ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സമയത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. സോ അഡ്സോർപ്ഷന് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് പ്രോസസ് is spontaneous at a low temperature. As the adsorption proceeds, delta H increases and ultimately delta H becomes equal to delta S and delta G becomes 0. നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്ലിയർ? ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കുറയുക മീൻസ് ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുന്നു. ദെൻ ഡെൽറ്റ എച്ച് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ്. -8 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആ 8 എന്നുള്ള വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ 3 ആയത് 3 ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 3 -3 വരുമ്പോൾ 0 ആവും. പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ജി എന്തോ ആവും, 0 ആവും. യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് then it will become or it attains equilibrium. രണ്ടും ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യൂ 0 ആയി മാറും. സോ ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഡെൽറ്റ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ അഡ്സോർപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്. സോ when delta H becomes equal to T delta S, then delta G value is equal to 0, then we can say that it attains equilibrium. Clear? So adsorption is due to unbalanced attractive forces of the adsorbent particles, and it is an exothermic process, and during adsorption delta S is negative because when gas is adsorbed, the freedom of movement of molecule becomes restricted, so entropy change becomes negative, and this process is spontaneous when delta H is greater than T delta S. Spontaneous എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവണം. അത് എപ്പോഴാണ്? ഡെൽറ്റ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ഡെൽറ്റ എസ് ആണ്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെയും ടി ഡെൽറ്റ എസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി ബിക്കംസ് 0, then we can say that it attains equilibrium. Clear? That is the mechanism of adsorption. Next is different types of adsorption. Adsorption is classified into two, that is physical adsorption and chemical adsorption. In physical adsorption, it is also called physisorption, and chemical adsorption is called chemisorption. In physical adsorption, the adsorbate molecules are held on the surface of the adsorbent by
weak van der Waals force of attraction. ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്സോർബേറ്റ് വന്ന് അഡ്സോർബെൻറ്റിൽ വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ചാർക്കോളിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസും ചാർക്കോളും തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? ചാർക്കോളിൽ. വീക്ക് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ അത് വീക്കാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് അവിടുന്ന് ഡീസോപ്ഷൻ നടക്കാം. അവിടുന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അവിടുന്ന് ആ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് അവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ in physical adsorption, adsorbent molecules are held on the surface of the adsorbent by weak van der Waals force of attraction. But in chemical adsorption or chemisorption, adsorbent molecules are held on the surface by chemical bond. Adsorption നടക്കുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വഴി. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ അഡ്സോർപ്ഷൻ്റെ അകത്തൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ക്ലിയർ? സോ ഇൻ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ, adsorbate are held on the surface of the adsorbent by chemical bond. Second point, enthalpy of adsorption is very low, that is in the range 20 to 40 kilojoule per mole. In the case of physical adsorption, enthalpy of adsorption കുറവാണ്. കാര്യം വീക്ക് വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണ്ട. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഹിയർ ദിസ് എന്തോൾപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇസ് വെരി ലോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി 20 to 40 kilojoule per mole heat is required for this physical adsorption. അവിടെ വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്തൽപി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ കുറവായത്. In the case of chemical adsorption, enthalpy of adsorption is high, that is in the range 80 to 240 kilojoule per mole. അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ, എന്തൽപി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ഹൈ ആണ് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ, ബിക്കോസ് the bond formed there is chemical bond. Physical adsorption is reversible. റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്, എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഹെൽഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അത് തിരിച്ചു പോകാം. ക്ലിയർ? ബട്ട് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. അത് പെർമനന്റ് ആണ്. കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. This physical adsorption is not very specific, but chemical adsorption is highly specific. ഇന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ അഡ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നില്ല ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷനിൽ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക്. എല്ലാ കേസിലും ഒന്നും കെമിക്കൽ ബോണ്ട് അവിടെ ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. Physical adsorption takes place at low temperature, but chemical adsorption takes place at high temperature. Chemical bond form ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് chemical adsorption നടക്കുന്നത്. In the case of physical adsorption, it forms multimolecular layers. Multimolecular layer form ചെയ്യും physical adsorption. In chemical adsorption, it forms monomolecular layers. Last point, physical adsorption does not require activation energy, but chemical adsorption requires activation energy. നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി, ബട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. സോ these are the differences between physical adsorption and chemical adsorption. Physical adsorption, adsorbers are held on the surface by weak van der Waals force, but in chemical adsorption, adsorbents are held on the surface of the adsorbent by chemical bond. Clear? Characteristics of physical and chemical adsorption. This is physical adsorption, this is chemical adsorption. First, physical adsorption. First characteristic property of physical adsorption is its lack of specificity. That means a given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal. You know that in physical adsorption the force of attraction is van der Waals force of attraction. It is a weak force. So in physical adsorption, this adsorbent does not show any preference for a particular gas. So we can say that it lacks specificity.
ഇന്ന ഗ്യാസ് എന്നില്ല, ഏത് ഗ്യാസിനെ വേണേലും അഡ്സോർബ് ചെയ്തോളൂ. ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ. കാര്യം അവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാണ്ടർവോൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ അവിടെ ഏത് ഗ്യാസിനെ വേണേലും ഏത് അഡ്സോർബേറ്റിനെ വേണേലും അഡ്സോർബ് ചെയ്തോളൂ. അതാണ് പറയുന്നത് അതിന് ലാക്ക് ഓഫ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു അഡ്സോർബേറ്റ് ഇല്ല, ഏത് വേണേലും അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ബട്ട് chemical adsorption is highly specific in nature. Chemical adsorption or chemisorption is highly specific, and it will only occur if there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate. You know that in chemical adsorption, the bond formed there is chemical bond. So, chemical adsorption or chemisorption is highly specific because it will occur only if there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate. Adsorbent or adsorbate തമ്മിൽ ഒരു chemical bond form ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ adsorbate-നെ ഒന്നും chemical adsorption-ൽ adsorb ചെയ്യത്തില്ല. For example, oxygen is adsorbed on metals by virtue of oxide formation, and hydrogen is adsorbed by transition metals due to hydrate formation. മെറ്റൽസിലൊക്കെ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. അവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? അഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. So, chemical adsorptions are highly specific in nature. Clear? Second characteristic property is nature of adsorbate. Physical adsorption depends on the nature of adsorbate. That means amount of gas adsorbed by a solid depends on the nature of gas. That is, easily liquefiable gases, that is with higher critical temperatures, are readily adsorbed because the force of attraction, there is van der Waals force, and these van der Waals forces of attraction are stronger near the critical temperature. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ഒരു ഗ്യാസ് ഈസി ആയിട്ട് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുക മീൻസ് അവിടെ കുറച്ച് പ്രഷറിലാണ് ആ ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. That means critical temperature means the maximum temperature at which a gas is to be liquefied. ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ അതാണ് അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ലോ പ്രഷറിൽ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈ ആണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് ഈസിലി ലിക്വിഫൈബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ കുറച്ച് പ്രഷർ മതി ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ മീൻസ് അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും എപ്പോഴും ലിക്വിഫാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. ഈസിലി ലിക്വിഫൈബിൾ ഗ്യാസസ് മീൻസ് കുറച്ച് പ്രഷറിലാണത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ആയിരിക്കും. So easily liquefiable gases are readily adsorbed. Physical adsorption ഈസി ആയിട്ട് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസസ് ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? പെട്ടെന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. ഈസിലി ലിക്വിഫൈബിൾ ഗ്യാസസിന് എപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 gram of activated charcoal adsorbs more sulfur dioxide than methane than dihydrogen. 1 gram ചാർക്കോൾ കൂടുതൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനെയാണ്. കാര്യം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഈസിലി ലിക്വിഫൈബിൾ ഗ്യാസ്. അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ 630 കെൽവിനാണ്. അത്ര അഡ്സോർബ് ചെയ്യത്തില്ല മീഥെയ്ൻ, ബിക്കോസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ there is 190 കെൽവിൻ. അത്രയും പോലും ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ H2-ന്. അവിടുത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ 33 കെൽവിനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ഗ്യാസിന്റെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്താലേ അത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. So second characteristic property is nature of adsorbate, but this chemical adsorption does not depend on nature of adsorbate. Clear? Third property is reversible nature.
Physical adsorption is reversible in nature. More of gas is adsorbed when pressure is increased as the volume of the gas decreases, and gas can be removed by decreasing pressure. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടക്കുന്നത്. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മീൻസ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൈ ആയിരിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലേഷാജെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പറയുന്നുണ്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹിയർ ഗ്യാസസ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ ഡിക്രീസിങ് പ്രഷർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വാട്ടർ വേഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ. സോ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ആര് നടക്കുന്നത്? ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൈ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് നേച്ചർ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീസോപ്ഷൻ നടക്കും ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ. കാര്യം അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്തേ ഉള്ളൂ? weak water was force of attraction, but in chemical adsorption it is irreversible in nature, because as chemical adsorption involves compound formation. അവിടെ compound form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ, ബട്ട് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സിബിൾ. ഈസി ആയിട്ട് ഗ്യാസ് അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് നമുക്കതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഹൈ പ്രഷറിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി is surface area of adsorbent. The extent of adsorption increases with increase of surface area of the adsorbent in the case of physical adsorption. That is finely divided metals and porous substances having large surface area and good adsorbents. Surface area കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് adsorption അവിടെ കൂടും. ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പോറസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചാർക്കോളിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, ചിരട്ടക്കരയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു, അവിടെല്ലാം പോറസ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലാണ്. സോ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസസ്, അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ. ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ, കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി അഡ്സോർബന്റ്. കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൂടും. Next is enthalpy of adsorption. Physical adsorption is an exothermic process, and enthalpy of adsorption is quite low. But you have already learned enthalpy of adsorption for physical adsorption is only 20 to 40 kilojoule per mole. This is because attraction between gas molecules and solid surfaces is only due to weak van der Waals force of attraction. ഇവിടുത്തെ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ലോ ആണ്. കാര്യം വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നടക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ. ബട്ട് അബൌട്ട് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് 80 to 240 kilojoule per mole because it involves chemical bond formation. ഹൈ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് കെമിക്കൽ അഡ്സോർപ്ഷൻ. ഒരുപാട് ഹീറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. 80 to 240 kilojoule per mole ആണ് അവിടുത്തെ enthalpy of adsorption, because chemical bond is forming there. Clear? So these are the characteristics of physical and chemical adsorption.